عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکائے جانے کے حوالے سے جو تاریخی پس منظر، اس کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ جو ہے، اور شریعت مسوی کو وہ بدلنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کا انہوں نے بلیم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، تمہیں لوگوں میں سے صبح مر کی بانگ سے پہلے ایک شخص مجھے گرفتار کروائے۔ سلیب بھی تیار کی جاتی ہے۔ دور دراز سے لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ آج ایک ایسے شخص کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دیے جانے یعنی پھانسی دیے جانے کے بارے میں ہسٹریکل ایسپیکٹ جو ہے، اس کا تاریخی ایسپیکٹ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں گے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر کیا وہ نوبت پیدا ہوئی اور کیوں وہ حالات پیدا ہوئے کہ آپ کو سلیب دیا جا رہا تھا اور آپ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس کا تاریخی پس منظر بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ جو ہے اس بارے میں جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکائے جانے کے حوالے سے جو تاریخی پس منظر، اس کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ جو ہے، اس کے بارے میں تمام مفسرین نے اپنی اپنی کتب تفاسیر میں بھی بیان کیا ہے، اور کتاب مقدس کے نیو ٹیسٹامنٹ متی کی انجیل، اس کا چیپٹر نمبر 4 اور ورس نمبر 1 to 8 ہے۔ اس میں بھی تفصیلات بیان ہوتی ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب میں بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور ان لوگوں کو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنی شریعت کی طرف بلانے کے لیے تبلیغ کا آغاز کیا، اس وقت ان لوگوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا انکار کیا کہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 39 میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے صرف آپ کی نبوت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو تشدد بھی کیا، پر زد و کوب بھی کیا، اور بالآخر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے ان لوگوں نے یعنی قوم بنی اسرائیل کے کافروں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا زیادہ تشدد کیا، چنانچہ وہ قوم بنی اسرائیل کے سرداران گورنر پیلاطس جو کہ رومی تھا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو دین میں تحریف کرتے ہیں، دین میں موسوی کے اندر تحریف کرتے ہیں، اور لوگوں کو جبراً وہ دین موسوی سے انحراف کر کے وہ اپنے نئے دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور شریعت موسوی کو وہ بدلنا چاہتے ہیں، اور شریعت موسوی کے اندر وہ تحریف کرتے ہیں۔ اس طرح کا انہوں نے بلیم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اور گورنر پیلاطس کو انہوں نے مجبور کیا اس بات پر کہ وہ حکم جاری کرے حضرت عیسیٰ کو سزا دی جائے اور ان کو سولی پر لٹکایا جائے۔ تو گورنر پیلاطس ایک دیانتدار اور ایماندار شخص تھا، اس نے کہا کہ میں قطعی طور پر بھی اتنا بڑا کبھی گناہ اور جرم نہیں کر سکتا۔ بالآخر ان لوگوں نے جب گورنر پیلاطس کو پریشرائز کیا اور ان کو دھمکیاں دی اور یہاں تک کہا کہ ہم تیرے خلاف علم میں بغاوت اٹھائیں گے، انجیل چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 to 8 میں آتا ہے، گورنر پیلاطس نے پیالے میں پانی منگوایا اور ان لوگوں کے سامنے اسی عدالت اور کچہری کے اندر اس گورنر پیلاطس نے پیالے کے اندر ہاتھ دھوئے اور دھو کر کہنے لگا کہ میں اس خون ناحق سے اپنے آپ کو اس طرح بری کرتا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو صاف کرتا ہوں۔ آخر ان لوگوں نے جب گورنر پیلاطس کو بہت زیادہ پریشرائز کیا، دھمکیاں دیں اور ان کے خلاف بغاوت کا بھی اعلان کرنے لگے، اس وقت گورنر پیلاطس نے کہا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قتل ناحق کا تمہارا معاملہ ہے، تم اس کے جرمدار ہو، ذمہ دار ہو۔ گورنر پیلاطس ان کے پریشر کی وجہ سے فوج کو حکم جاری کرتا ہے کہ اس مطلوبہ شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ گورنر پیلاطس کے حکم پر فلسطینی فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی، مختلف جگہوں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا۔ تو تفصیلات آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر اپنے 12 حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حواری کا لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کے ہم نشینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کے ہم نشین کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 حواری جن کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ گورنر پیلاطس کی طرف سے فلسطینی فوج ہمیں تلاش کر رہی ہے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبر دی اور انہیں کہا کہ اگر مجھے گرفتار کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا مجھے سلیب کر دیا جائے یعنی سولی پر لٹکا دیا جائے، جو دین حق کا دعوت حق کا پیغام میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں، تم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم صرف تمہارے حواری ہی نہیں بلکہ ہم تمہارے جان نثار بھی ہیں، اگر تمہیں گرفتار کیا جائے گا یا تمہیں قتل کیا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، تو پہلے ہم اپنی جان کا نذرانہ دیں گے اور اس کے بعد آپ کی طرف وہ لوگ بڑھیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے جان نثار ہیں اور تمہاری جان کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے،
जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम ही 12 लोगों में से एक ऐसा शख्स है जो सुबह मुर्ग की बांग होने से पहले, ये लफ्ज़ बांग फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि मुर्ग की अजान। आपने फरमाया कि तुम ही लोगों में से सुबह मुर्ग की बांग से पहले एक शख्स मुझे गिरफ्तार करवाएगा। जब उस वक्त वो 12 के 12 हवारी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे, चुनाचे वो 12 के 12 एक दूसरे पर शक करने लगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको वहीं पर बिठाया और आपने फरमाया कि मैं अपने रब के हुजूर मुनादी करना चाहता हूँ, गिरिया उजारी करना चाहता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको वहीं बिठाकर पास ही एक घाटी में दाखिल होते हैं, गार में जाते हैं और वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, गिरिया उजारी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रो कर आंसू बहाकर अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि बारी ताला तूने मुझे मनसब नबूवत जो अता किया, उस मनसब नबूवत की अदायगी में अगर मुझसे कोई कमी पेशी रह गई है तो बारी ताला तो मुझे मुआफ़ फरमाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ वक्त गुजरा तो आप उन 12 हवारियों के पास आते हैं। आपने देखा तो वो सोए हुए थे, तो आपने फरमाया कि सो जाओ, आराम की नींद और राहत की नींद सो जाओ, मेरे बारे में जो मेरे रब की मंशा और मर्जी होगी वही होगा, तुम लोग आराम करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर वापस पलटते हैं, वहीं जाकर फिर अल्लाह के हुजूर गिरिया उजारी करते हैं, इबादत करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पलट कर जब आप आते हैं, 12 हवारी जो आपके वहाँ पर सोए हुए थे उनमें से एक शख्स गायब था और बाकी 11 हवारी थे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन बकिया 11 हवारियों के पास बैठते हैं और उनको हकीकत हाल से आगाह करते हुए फरमाते हैं कि देखो तुम्हें एक शख्स गायब है। यहूदा नामी शख्स जो इन 12 लोगों में शामिल था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जान निसारी का सबसे ज़्यादा दावेदार था, लेकिन अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो गायब था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाकिया 11 हवारियों की तरबियत की, उन ज़हन साजी की और उनको अपना वो दीन हक़ का पैगाम जो उनको सुनाया था और दीन में दाखिल किया था उस पर आपने इस्तेहकाम और इस्तिकामत का उनसे वादा लिया। गवर्नर पिलातुस की भेजी हुई फ़लस्तीनी फ़ौज वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो यहूदा शख्स भी उनके साथ ही था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से था। उस यहूदा शख्स ने उनसे कहा कि जिसके पास मैं जाऊँगा और जाकर जिसकी मैं दस्तबोसी करूँगा, जिसके हाथों को मैं चूमूंगा, जिसके साथ मैं अकीदत का इजहार करूँगा, तुम लोग समझ लेना कि वही तुम्हारा मतलूबा शख्स है और वही हज़रत ईसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बकिया 11 हवारियों के पास बैठे हुए थे। उसने आते ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों को पकड़ा और बोसा देना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया और आकर उज़र पेश करने लगा कि मैं हालात का जायज़ा लेने के लिए गया था। फ़लस्तीनी फ़ौज समझ गई कि यही हमारा मतलूबा शख्स है। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया। बकिया 11 हवारी जो थे उन्होंने ताई जो वो कर सकते थे उन्होंने ज़दोगो भी किया, एहतजाज भी किया, लेकिन उनकी बात ना बन सकी। बिलाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीनी फ़ौज गिरफ्तार करके गवर्नर पिलातुस के पास ले जाती है और उस वक्त कौम बनी इसराइल के बड़े बड़े सरदारान वहाँ पर पुरजोश बैठे हुए थे और जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर आए अपने अपने गम और गुस्सा का इजहार किया कि उन्होंने हमारे दीन मुस्वी को तब्दील कर दिया है। वो गवर्नर पिलातुस को कहने लगे कि रात का इख्तिताम होने से पहले, सुबह का उजाला होने से पहले पहले इसको सुलेब दिया जाए, कत्ल किया जाए, इसको फांसी पर लटकाया जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ में बगावत उठाया जाएगा और तुम्हें गवर्नरी से भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा। निगरानी बिल आखिर गवर्नर पिलातुस के हुक्म पर इंतजाम मुकम्मल कर दिए जाते हैं, सुलेब भी तैयार कर दी जाती है। दूर दराज से लोग इस मंजर को देखने के लिए आए हुए थे कि आज एक ऐसे शख्स को सूली पर लटकाया जा रहा है कि जिसने नबी होने का दावा किया है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब वो लोग सारे के सारे अपने इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं, वो तदबीर कर रहे थे और उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपनी तकदीर फरमा रही थी। गुजारी सी बात है, लोगों की तदबीर पर अल्लाह की तकदीर वो हावी होती है और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बयान करते हुए फरमाया वमा करू वमा करल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो लोग हज़रत ईसा के जान के दुश्मन बनते हुए अपने मकर का इजहार कर रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तदबीर फरमा रहा था और बेशक अल्लाह ताला बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। और उसके बाद फिर कुरान मजीद ने कहा इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुताहिरुका। इसके अंदर भी कुरान मजीद ने वो तफसीलात बयान की हैं कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूली से बचाया, उनको ज़िंदा आसमानों पर उठाया। और ये अकीदा हक़ है और यही दुरुस्त अकीदा है जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने हमें दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आगे वाले एपिसोड के अंदर बराह रास्त हम कुरान मजीद की उन आयात को कोट करेंगे कि जिन आयात मुक़द्दसा में कुरान मजीद हमें ये अकीदा देता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूली से बचा लिया और आपको ज़िंदा आसमानों पर उठाया और आज भी आप ज़िंदा हैं और क़यामत के करीब के ज़माने में आपका नुज़ूल होगा। ये सारी की सारी सीरियल आपके सामने बयान करने का हमारा मकसद भी यही है कि दौरे हाज़िर के अंदर ये मिर्ज़ई और कादियानी जो दावा कर रहे हैं कि हज़रत ईसा यानी मसीह मऊद आ चुके हैं और अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मनसब कर रहे हैं, उम्मत मुसलमा को गुमराह करने का मिर्ज़इयों का ये मिशन जो जारी और सारी है, इसका कला कमा करने के लिए और बिलखसूस हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए हमने ये सीरियल का आगाज़ किया है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को बराह रास्त उन आयात मुक़द्दसा को कोट करेंगे
کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بیان کیا ہے۔ آپ ہماری طرف سے جاری ہونے والی ویڈیوز کو واچ کریں، آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ دوبارہ ملتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔